Good morning, everyone. Good morning, sir. Method number 2. Let's start with the method number 2. Redemption of debenture. Heading this, redemption of debenture by payment in installments. By payment in installment. What is redemption of debenture by payment in installment? It is also known as or also called as by draw of lots method. It means company redeems a portion of debenture each year. A company redeems a portion of debenture each year. For example, if a company issue 10 lakhs debenture and the company start redeeming 10 lakh debenture starting from the 6th year, means 20% 6th year, 20% 7th year, 20% 8th year, 20% 9th year, and 20% 10th year. This way, the company's debenture redeem by way of installment. The debenture to be redeemed each year are selected by draw of lots. Kya 20% ne money pacha apa? That will be selected by draw of lots. Draw karse eમાં એકજના નામ નીકળશે એ 20% redeem થશે. Now we have to think about the DRR and DRRI also. As you know, the DRR and DRRI whole should be created in one go on first day. First day જ કરવાનું છે. Say for example, balance sheet is given. Percentage debenture is 10 lakh. Example આપ્યું છે મેં અહીંયા 10 lakhs છે. DRR is 10% of 10 lakh means 1 lakh and DRRI is 15% of 10 lakh means 1,50,000. You have to create this. આ તમને ખબર છે. એટલે જો પહેલી વાત કરી કે ક્રિએશન ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એન્ડ ક્રિએશન ઓફ રિઝર્વ, then it will be remain the same as per method number 1. Method number 1 માં કરતા એવી જ રીતના રહેશે, એના સિવાય બીજું કઈ આવશે નહીં. But here redemption is not in one go because redemption is in installment. Redemption એક સાથે નથી થતા. Redemption should be in installment. Therefore, the DRR transfer to general reserve and sale of the DRRI should be made proportionate only. Take example, 20% redeem each year, then જેટલું redeem થયું એટલું જ તમારે general reserve transfer કરવા. So only proportionate DRR should be transferred to general reserve. મેં લખ્યું છે debenture redeem into 10% because you have created total debenture into 10%. Now debenture redeem જે થયા જાણે કે 10 lakhs માંથી 20% તો 2 lakhs. 2 lakh ના 10% means 20,000. 20,000 DRR should be transferred to general reserve during the first year because the 20% redeem. Second one, બીજી વાત કરી proportionate DRRI. Proportionate DRR જેમ DRR ક્રિએટ કર્યું હતું બરાબર છે, જે રીડીમ થવાના હોય એને 15% તો બેલેન્સ શીટમાં હોવું જ જોઈએ. તો આપણે 15% એઝ પર ધ ICA મોડ્યુલ પહેલા જ દિવસે કરી નાખી, આપણે એ જ યાદ રાખવાનું છે. તો રીડીમ 20% થઈ ગયા તો કે જેટલા રીડીમ થયા એના 15%. શું કામ? કેમ કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ક્રિએટ પણ 15% કર્યું હોય તો એના 15% તમારે સોલ્ડ કરવા પડે. જેટલા રીડીમ થયા, જાણે કે આમાં 2 lakh ના 15% તો કે 30,000 નું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વેચવું પડે. ઇન શોર્ટ જેટલા પરસેન્ટેજ રીડીમ થાય એટલું જ તમારે જનરલ રિઝર્વે એટલા જ પરસેન્ટેજ તમારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સોલ્ડ કરવાના. ક્રિએશન ઓફ DRR એન્ડ DRRI રિમેન સેમ. જેમ પહેલા કરતા એમ પહેલા જ દિવસે આપણે બધું કરી નાખીએ છીએ, એટલે એનું કઈ વિચારવાનું નથી. But here the redemption is in installment. Is it one go? એક સાથે જ કરી છે તો એમાં કઈ ચેન્જ નથી. But redemption is in installment. Therefore, you have to transfer the DRR to general reserve.
how whatever the debenture redeem 20% into 10%. Means say for example continue करिए तो 10 lakhs છે એના 20% એટલે 2 lakh redeem થયા હોય તો 2 lakhs છે એના 10% તો કે 20,000 અને 2 lakh એના 15% તો કે 30,000 આ તમારે ટ્રાન્સફર કરવા પડે રિસ્પેક્ટિવ પેલા જર્નલિઝમ ને બીજામાં સોલ્ડ કરવા પડે. Is it clear everyone? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Try to remember this thing only because this thing is important. Theory is going to be very, very important. First of all, try to understand what happened in first method, now what happened in second method, in second method, debenture redeem in installment. Therefore, the transfer to GR and debenture sold should be again proportionate, means whatever percentage redeem, that to be multiplied with 10% as per law and 15%. Is it clear, everyone? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Just written down, Badhu. Sir. Method number 2, debenture redemption of debenture by payment in installment. Lucky nako.
Now quickly revise this. The provision relating to DRR and DRRI. Friends, this chart is going to be very easy for you people because what I have said, the All India financial institution, non-banking financial companies, housing finance companies and others. Then check it. DRR, which company is going to be created? DRR કોને create કરવાનું છે? DRR કોને create કરવાનું છે ખાલી? Other unlisted. Other and unlisted. અને DRRI કોને create કરવાનું છે? Other, whether it is listed or unlisted. અને NBFC અને હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ કંપની કેવી હોવી જોઈએ? Listed. તો એવું થઈ કોઈ કંપની છે એને DRR નથી કરવાનું, DRRI કરવાનું છે, એવું હોઈ શકે? Yes sir. Yes sir. બરાબર. એટલે આ ચાર વસ્તુ જ યાદ રાખવાની તમારે. DRR કોને અને DRRI કોને. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? તો આ બધું યાદ રાખવા જશો, આને કરવાનું આને નહીં કરવાનું, તો મેં ઇઝીલી તમને આ ચાર્ટ બનાવી દીધો છે, એમાં બધું કવર થઈ જાય. Then after we have discussed the fixed year income bearing security, I think 110% from your investment account. તમારા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અકાઉન્ટ નો પાર્ટ છે 110%. એટલે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અકાઉન્ટ માં જે તમે ડીલ કરો છો એ બધું જ આવે છે. Is it clear? Yes sir. As So this is important. Now generally for 5 marks or small question they will ask this method. Method number 3, because the question of 2 is included in method number 3 and 4 part time. Generally they will ask from method number 3 and method number 4. First of all, heading method number 3, redemption of debenture by conversion into equity share. Redemption of debenture by conversion into equity share. What is conversion into equity share? It means redeeming the debenture by converting them into shares. Shares means equity share. Take example, debenture can be convertible. How can that be? So first of all, here I am saying that if debenture is divided into 3 parts, first of all, fully convertible debenture means that 100% portion is converted into equity share. That is going to be very, very easy. No need to create DRR and DRI because the debenture is a convertible into equity share. Second, last layer, non-convertible equity share. It is very going to be easy. अपन खबर है चाहती है सुधी करता ये non-convertible equity share था जेनो equity में convert थावाना नहीं. But what is the important? They will ask definitely for partly convertible debenture. What is partly convertible debenture? Divided into 2 parts. Partly convertible debenture is divided into 2 parts. First, convertible portion. Second is non-convertible portion. How it is work? Generally, company જ્યારે ડિબેન્ચર ઇસ્યુ કરે છે ત્યારે એના સર્ટિફિકેટમાં, ડિબેન્ચર સર્ટિફિકેટમાં, કૂપનમાં એવી રીતના લખેલું જ હોય છે કે આ જે ડિબેન્ચર છે એમાંથી 20% ને રાઈટ છે કન્વર્ટ થવાનું. તો 80% તો કોઈ દી નહીં થાય. સે ફોર એક્ઝામ્પલ તમારી પાસે 100 શેર છે, then it can be converted 20 only. 80 તો કોઈ દિવસ નહીં થાય. પણ એ તમને ઓપ્શન આપવામાં આવે કે તમારે ઇક્વિટીમાં કન્વર્ટ કરવો છે કે નથી કરવો. પાર્ટલી કન્વર્ટેબલ ડિબેન્ચર છે એમાં તમને ઓપ્શન આપવામાં આવે whether you want to convert or not convert. કન્વર્ટેબલ પોર્શન હોય તો એ ડેફિનેટલી કન્વર્ટ ઇનટુ શેર થાય. જો એ શેર જ કન્વર્ટમાં થાય છે મીન્સ ડિબેન્ચર ટુ શેર થઈ જવાનું છે, તો નો નીડ ફોર એની DRR એન્ડ DRRI, કેમ કે એ તો ઇક્વિટી શેરમાં જ કન્વર્ટ થાય છે, એના માટે મનીની જરૂર જ નથી પડવાની. તો DRR અને DRRI ની કોઈ પણ જાતની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. But if it is a non-convertible portion, it should be paid in cash. તમારે કેશમાં જ પે કરવો પડશે. And for this, you are required DRR and also DRRI. એના માટે તમારે DRR and DRRI જોશે.
બરાબર. તો ખાલી મેં તમને થિયરી યાદ કરો પેલા લખાવી ત્યારે નોન કન્વર્ટિબલ પોર્શન હોય ને એના જ માટે ડીઆરઆર અને ડીઆરઆર એમ. હવે વેલ્યુ કેમ ગોતશો તમે? કેટલા શેર ગોતશો? સિમ્પલ, નંબર ઓફ શેર ઇસ્યુડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ રિડમ્પશન વેલ્યુ. રિડમ્પશન વેલ્યુ એટલે સે ફોર એક્ઝામ્પલ 100 રૂપીસ ડિબેન્ચર is to be converted into equity share, but the redemption value is 10% premium. આપણે એને પ્રીમિયમ થી પાછા આપી છે. તો redemption value થઈ 110 divided by issue price of share. Issue price can be premium. તો 100 rupees shares issued at 105, 10 rupees share issued at 12 rupees. તો number of share કેમ find out કરશો? તો કે redemption value divided by issue price of shares. આપણે issue price હારે ડિવાઈડ કરશું. આ મેં ખાલી આ લખ્યું છે. This the conversion is an option, is not a right. Conversion is an option, is not a right. Right નથી, એ એક ઓપ્શન છે. અને ઓપ્શન હોય ને એ હંમેશા યાદ રાખજો, તમે નક્કી કરશો કે તમારે કન્વર્ટ કરવા છે કે નહીં. You will decide whether it is to be converted or not. The option of converting debenture into equity shares lies with the debenture holder. Means debenture holder will decide whether they want to convert into equity share or not. The debenture holder has a right. It is not an obligation. It is not a compulsion. Debenture holder will decide એને જોઈ છે કે નહીં. તો મેં લખ્યું છે debenture holder I have a right. જો એ એક્સરસાઇઝ કરશે ઓપ્શન તો શું થશે? તો કે જેટલા પોર્શન ઇક્વિટી શેરમાં હશે એના શેર્સ મળશે અને બાકીના કેશ મળશે. હું જેમ બોલ્યો હતો એમ કે તમારે 20% ના તમને શેર મળશે, તો 20% ના શેર મળશે અને 80% ના કેશ મળશે. અને જો તમે ઓપ્શન સિલેક્ટ નથી કરતા કન્વર્ઝનનો તો 100% તમને કેશમાં મળશે. પ્લીઝ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. તમે ઓપ્શન એક્સરસાઇઝ કરો તો 100% શેર ન મળે. જે લખેલું હોય કે કેટલા પર્સન્ટેજ કન્વર્ટ થશે એટલા જ તમારે શેર મળશે, બાકીના કેશ મળશે. યાદ કરો કંપની એક્ટમાં, કેમ કે આને લીધે ઇક્વિટી શેર હોલ્ડરનો રાઈટ ઓછો થાય છે, વોટિંગ રાઈટ ને એ બધું, કેમ કે ઇક્વિટી શેરમાં કન્વર્ટ થાય છે. Therefore the special resolution પાસ કરી છે કે આપણે જનરલ મીટિંગમાં, કેમ કે એનો રાઈટ વાયોલેટ થાય છે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર ધીસ. ડિબેન્ચર હોલ્ડરે પેલા ઓપ્શન આપ્યું કે ભાઈ તમારે કન્વર્ટ કરવા છે, તો કે હા કે ના. ના પાડે તો બધું કેસમાં, હા પાડે તો જેટલા પર્સન્ટેજ લખ્યા હોય એટલા શેર્સ અને બાકીના કેસ. એટલે ઇન શોર્ટ કેસમાં બે વસ્તુ આવે, કન્વર્ટ થાય એનો નોન કન્વર્ટેબલ પોર્શન એ પણ કેસમાં આવે અને જે ઓપ્શન સ્વીકારતા નથી એ પણ કેસમાં આવે. તો ધીસ ઇઝ ધ ઓપ્શન. હવે આપણે અકાઉન્ટિંગ ટ્રીટમેન્ટની વાત કરીએ સાથે સાથે કેવી રીતના. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ડીઆરઆર એન્ડ ડીઆરઆર શેના માટે ક્રિએટ કરવું પડશે? બચાવ બોલો તો કોના માટે ક્રિએટ કરવું પડશે? ખાલી નોન કન્વર્ટેબલ. કોના માટે ક્રિએટ કરવું પડશે તમારે? ખાલી નોન કન્વર્ટેબલ પોર્શન. તો ડીઆરઆર face value of debenture into 10% into percentage of non-convertible portion. Same way, DRRI for face value of debenture into 15% into percentage of non-convertible portion. જનરલ એન્ટ્રીની વાત કરી તો જનરલ એન્ટ્રી કેમ રહેશે? બધી સેમ રહેશે, સિવાય કે તમે જે શેરમાં કન્વર્ટ કરો એના માટે ટુ કેશ ઓર બેંક આવતું, ડિબેન્ચર હોલ્ડર ટુ કેશ ઓર બેંક અથવા ટુ બેંક અકાઉન્ટ. ઇન્સ્ટેડ ઓફ ધેટ you have to pass this entry. All general entry are the same as earlier method except the conversion. If conversion at par, જો પારે તમે પરત કરો છો, face value આપો છો, then debenture holder account debit to share capital account. If conversion at a premium થી આપો છો, હમણાં જ બોલ્યો તો 10 rupees equity share issued at ₹11, then debenture holder account debit to share capital account
to security premium account. Security premium always premium amount and share capital always face value. How to calculate number of shares? Simple. Redemption value divided by issue price of share. Redemption value divided by issue price of share. These are going to be very, very important. તમે આ અકાઉન્ટમાં આટલો ચેન્જ થશે. હવે જેવા કન્વર્ઝન થઈ જાય પછી તો ડીઆરઆર અને જનરલ રિઝર્વ અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સોલ્ડ કરવાનું. ઈ તો આપણને જેમ આવડે છે એમ જ કરવાનું, એમાં કઈ ચેન્જ છે નહીં. તો ક્રિએટ ખાલી કોનું કરવાનું? જે કેસમાં પે થવાના હોય એનું જ, બાકી નહીં. ઇઝ ઇટ ક્લિયર એવરીવન? તો મેથડ નંબર 3, Yes, sir. redemption of debenture by conversion into shares. Shares means equity shares. So first of all, write down this, then after second portion, first of all this, then after accounting treatment. લખી નાખો.
Now let's start with the question. Study material, practical question number 1. Our next question. Study material, practical question number 1. Practical question number 1. Now read question properly. You can easily understand શું પૂછે છે. This question has been asked in the current year mock test paper. હમણાં એક્ઝામમાં mock test paper ઇન્સ્ટિટ્યૂટે લીધું, એમાં આ ક્વેશ્ચન પૂછ્યો હતો, આ જ ક્વેશ્ચન. ચલો રીડ કરીએ. A company had issued 20,000 13% debenture of 100 each on 1st April 2011. So 20,000 into 100 એટલે 20 lakhs rupees થયા કે નહીં? Yes, sir. Debenture due for redemption on 1st July 2012. 1st July 2012 debenture redeem માટે due થાય છે. And the terms of issue કર્યા ત્યારે terms શું છે? issue કર્યા ત્યારે terms શું છે? Provided that they were redeemable at a premium 5%. It should be redeemed at a 5% premium and also confirm this is the option. મેં શું કીધું તો આ એક option છે. Option to the debenture holder to convert their 20% holding into equity share. જે એનું holding છે બરાબર 20%, એ holding છે એનું કન્વર્ટ કરવાનું છે ઇક્વિટી શેર. એનું 20% જે હોલ્ડિંગ છે એ કન્વર્ટ કરવાનું છે ઇક્વિટી શેરમાં. એટલે શું છે કે પેલા ઓપ્શન સ્વીકારે અથવા ન સ્વીકારે. સ્વીકારે તો એમાંથી 20% ની વાત કરવાની છે. નોમિનલ વેલ્યુ 10 રૂપીસ એટ એ પ્રાઇસ રૂપીસ 15 પર શેર. એટલે ઇક્વિટી શેરની ફેસ વેલ્યુ 10 રૂપીસ છે, પણ આપશું આપણે 15 માં, એટલે 5 રૂપીસ પ્રીમિયમ થયું. Debenture holding 2,500 shares did not exercise the option. એમાંથી 2500 શેર છે એ ઓપ્શન એક્સરસાઇઝ નથી કરતા. Calculate the number of equity shares to be allotted to the debenture holder. Exercise the option to the maximum. શું કહેવા માંગે બાળકો? ખાલી તમારે ઇક્વિટી શેર ગોતીને દેવાના છે. આખો સમ નથી ગણવાનો, એન્ટ્રી નથી કરવાનો, અકાઉન્ટ નથી બનાવવાનું. તમારે ખાલી ડિબેન્ચર ગોતીને દેવાના. તો તમને સિમ્પલ લોજિકલ એમને વિચારી આપણે. હાલો તો ચલો ટોટલ કેટલા ડિબેન્ચર હતા જોવો જી? 20,000 હતા. Yes, sir. એમાંથી કેટલા લોકો ઓપ્શન સ્વીકારતા જ નથી? કયો પેલા મને? 2,500. તો કેટલા સ્વીકારે છે? 17,500 debenture holders. 17,500 સ્વીકારે છે. 17,500 ના બે પાર્ટ પડે. એક તો ઓપ્શન સ્વીકારે તો 20% ઇક્વિટી શેર દેવાના અને 80% શું દેવાના? Yes. Yes. તો પેલા કરો 17,500 ના 20% કેટલા થાય? 3,500. 500 અને બાકી 80% કેટલા થાય? 14,000. 14. તો ઇન શોર્ટ આવું થયું. આ 14,000 અને આ 2,500 આ બધાને કેસ આપવાના, એવું થયું કે નહીં? Yes, sir. Yes, sir. તો આ 3,500 ડિબેન્ચર છે એને પેમેન્ટ કેટલું કરવાનું? તો ફેસ વેલ્યુ 100 હતી ને 5% પ્રીમિયમ થી આપવાના છે, તો ઇન્ટુ 105 આપવાનું. તો રિડમ્પશન ની વેલ્યુ કેટલી થઈ? 3,500 into 105 redemption ની વેલ્યુ 67,500. આ તો redemption વેલ્યુ થઈ ડિવાઇડ બાય ઇક્વિટી શેર ની વેલ્યુ કેટલી છે? 15 છે. તો કેટલા ઇક્વિટી શેર ઇશ્યુ કરવાના? 24,500. એમાં 10 રૂપીસ કેપિટલ માં જાય અને 5 રૂપીસ પ્રીમિયમ માં. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? Yes, sir. Yes, sir. અમે આ સાવ સિમ્પલ રીતે તમને ગોતી દીધું. 5 માર્ક્સ માં આવું પૂછે તો આટલો લોટરી કહેવાય કે નહીં? ઈઝીલી થઈ જાય બધાથી. Yes, sir. Yes, Yes, sir. ક્લિયર છે બધાને? એનું મેં પ્રેઝન્ટેશન Yes. આપ્યું છે, જોવો જી અહીંયા વધારે ડિટેલમાં લખ્યું છે. એને પૂછ્યું નથી છતાંય, પણ એટલે કે તમે આગળ કોઈ એન્ટ્રી કે એવું પૂછે તો પણ તમને આવડે. એટલે
જોવો જી સૌથી પહેલા કેલ્ક્યુલેશન ઓફ નંબર ઓફ ડિબેન્ચર ટુ બી કન્વર્ટેડ પેલા પર્ટિક્યુલર્સ અને નંબર ઓફ ડિબેન્ચર તો ટોટલ નંબર ઓફ ડિબેન્ચર કેટલા હતા જોવો જી 20,000 હતા 20. લેસ ડિબેન્ચર હોલ્ડર નોટ ઓપ્ટેડ ફોર કન્વર્ઝન એમાંથી નોટ ઓપ્ટેડ ફોર કન્વર્ઝન કેટલા છે 2,500 તો રિમેનિંગ ઇઝ ઓપ્ટેડ ફોર કન્વર્ઝન 17,500 એમાં ઓપ્શન કેટલા લોકોને મળશે કેટલા પર્સન્ટેજ મળશે ખાલી 20% 20%. તો નંબર ઓફ ડિબેન્ચર ટુ બી કન્વર્ટેડ કેટલા થશે 20% of 17,500 તો 3,500 આવશે Yes, sir. Sir. now redemption value 3,500 debenture into 105 because it is redeemed at a premium so 105 તો આવશે 3,67,500 now issue price of equity share is 15 rupees કેમ કે 5 માર્ક દેવાના છે લખીને દેવું પડે ને 15 તો બાજુમાં આવી જાઓ number of shares to be allotted is equal to તો કે redemption value divided by issue price of shares તો 3,67,500 divided by 15 તો shares આવ્યા 24,500 એના બે પાર્ટ પાડી નાખ્યા શેર કેપિટલ માં કેટલા જશે 24,500 into 10 એટલે 2,45,000 અને સિક્યુરિટી પ્રીમિયમ માં કેટલા જશે તો કે 24,000 into 5 તો 1,22,500 વા ફેસ વેલ્યુ 10 આરે મલ્ટીપ્લાય કેપિટલ માં પ્રીમિયમ આરે પ્રીમિયમ મલ્ટીપ્લાય ખાલી કન્વર્ઝન પૂરતી તમારે એન્ટ્રી લખવી હોય તો જરૂર નથી એક્ઝામ માં નંબર ઓફ શેર જ સમ પૂરો થઈ જાય તમારો 24,500 ઇક્વિટી શેર આન્સર આવે ત્યાં તમારો ક્વેશ્ચન કમ્પ્લીટ થઈ જાય તો ડિબેન્ચર હોલ્ડર અકાઉન્ટ ડેબિટ થયું હોય આના પૂરતું ટુ શેર કેપિટલ અકાઉન્ટ 2,45,000 ટુ સિક્યુરિટી પ્રીમિયમ અકાઉન્ટ 1,22,500 ઇઝ ઇટ ક્લિયર Ah, sir. ઇઝ ઇટ Yes, ક્લિયર sir. Yes, sir. Yes. મેં તમને જો એટલે જ પેલા બતાવ્યું ને પેલા મેં તમને આમ પેલા જ ક્વેશ્ચન માં કેલ્ક્યુલેશન બતાડી દીધું તમે ઇઝીલી ત્યાં જ કરી શકો બીજું કઈ કરવું જ ન પડે હવે ઈ લોકોએ જો આટલું કેલ્ક્યુલેશન કર્યું છે કેવી રીતના આન્સર તમારે જોવો હોય તો સિમ્પલ 20 minus 2,500 17,500 એના 20% 3,500 અને પ્રીમિયમ થી રિડીમ થાય છે તો એના ઇન્ટુ 105 કર્યા અને ડિવાઇડ બાય 15 કર્યું એટલે આન્સર આવી ગયો 5 માર્ક્સ માં આટલું વિચાર કરો તમને પૂછ્યું તું ખાલી નંબર ઓફ ઇક્વિટી શેર ટુ બી એલોટેડ 5 માર્ક્સ માં આટલું જ લખવાનું છે આનાથી વધારે કઈ લખવાનું નથી ઇઝ ઇટ ક્લિયર એવરીવન Yes, Sir. તો તમે લખી નાખો ચાલો હવે પછી આપણે બીજો ક્વેશ્ચન ગણીએ
Now question number illustration 6 આપણે ડીલ કરીએ. ફૂલ ફ્લેજ ક્વેશ્ચન છે illustration 6. જોજો બધા. The balance sheet of Convertible Limited is unlisted company other than this. બરાબર, એટલે બધું કરવાનું એને. 31st March 2011 શેર કેપિટલ 50 lakhs છે. જોઈ શું છે તો કે 5 lakh ઇક્વિટી શેર છે 10 રૂપીસ વાળા, તો 50 lakhs. આ વાર્તા પૂરી. રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસ માં નોટ નંબર 2 જનરલ રિઝર્વ 90 lakhs છે, પીએનએલ અકાઉન્ટ 10 lakhs છે. પેલા જો જનરલ રિઝર્વ 90 lakhs છે, પીએનએલ અકાઉન્ટ 10 lakhs છે અને ડીઆરઆર 10 lakhs છે. ડીઆરઆર 10 lakhs બેલેન્સ શીટ માં આપેલું જ છે. નેક્સ્ટ લોંગ ટર્મ બોરોવિંગ વર્કિંગ નોટ નંબર 3 એમાં 13.5% ડિબેન્ચર, એમાં 1 lakh ડિબેન્ચર છે 100 રૂપીસ વાળા, એટલે 1 કરોડ. અને અધર લોન છે, અધર લોન તો 60, આપણે એનું કામ નથી. હવે અહીંથી વિચારવાનું ચાલુ કરો. ચલો 1 કરોડ છે એના કેટલા % ડીઆરઆર હોવું જોઈએ? કરોજી 10%. તો છે અહીંયા જોજી ચેક કરો છે. Yes, sir. રકમમાં જ આપ્યું છે. ઓકે, હવે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેટલું હોવું જોઈએ 1 કરોડનું? 15%. તો નોન કરન્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં જો આપ્યું છે, નોન કરન્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં શું લખ્યું છે? ડિબેન્ચર રિડમ્પશન રિઝર્વ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. તમે એમ કહો સર એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તો નથી લખ્યું, પણ એ ક્યાં એડમાં અંદર આપ્યું છે? જો ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં આપ્યું છે. તો એ 15% 15 લાખ ટેલી થયું પેલા આટલું. Yes, sir. તો આપણે કઈ રિક્વાયર છે? નાઉ વી નીડ ટુ ક્રિએટ ડીઆરઆર ઓર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કઈ કરવાની જરૂર નથી. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? No. Yes, sir. રકમ વાંચી તો આજે આપણા થિંકિંગ ચાલુ હોવા જોઈએ. તો ડિબેન્ચર આર ડ્યુ ફોર રિડમ્પશન ઓન 1st July. 1st July જ રિડીમ કરવાના છે. બેલેન્સ શીટ ક્યાંની આપી છે? 31st March. એટલે માર્ચ પછી એપ્રિલ, મે, જૂન 3 મંથ પછી આપણે રિડીમ કરીએ છીએ. The terms of issue of debenture provided that they were redeemed at a premium 5% premium થી redeem કરે છે. And also confirm the option to the debenture holder to convert their 20% holding into equity share at a predetermined price of 15.75. Debenture કેટલામાં redeem કરે છે? 15.75 રૂપીસ નો ઇક્વિટી શેર આપે છે. Assume that except 100 debenture holder 100 લોકો મળ્યા એવા જે 100 debenture holder છે જેની પાસે ટોટલી 25,000 debenture છે. બરાબર છે? except એટલે ઈ નથી સ્વીકારતા. the rest of them exercise the option for maximum conversion. સિમ્પલ કરો હાલો. ટોટલ debenture કેટલા હતા? હમણાં જ કરાવ્યું હતું. 1 લાખ ના બે પાર્ટ કરો. 1 લાખ માં કેટલા લોકો કન્વર્ઝન માં નથી જતા? 25,000. 20%. તો કેટલા લોકો જાય છે? 75,000. 70 માંથી ઇક્વિટી શેર કેટલા % મળશે? 20%. કેસ કેટલા લોકોને મળશે? 80%. કરો જી 75,000 20%. 15,000. અને અહીંયા 60,000. 60,000. રિડમ્પશન વેલ્યુ ગોતો. 15,000 શેર અને કેટલા આપવાના છે? 105. 105 15,75,000. 15,75,000. 15,75,000 Right. ડિવાઇડ બાય ઇશ્યુ પ્રાઇસ શું છે શેરની? 10.75. તો કેટલા ઇક્વિટી શેર ઇશ્યુ કરવાના? 1 lakh. ચલો 1 લાખ ઇક્વિટી શેર ઇશ્યુ કરવાના. આ તો 80 તો કેસમાં જ પેમેન્ટ થશે. 80% આ કેસમાં પેમેન્ટ થશે. તો ટોટલ કેસમાં કેટલું પેમેન્ટ થશે? 25 અને 60 તો 85 થશે. Yes, sir. ચાલો હવે ડિવેન્ચર રીડીમ થઈ ગયા. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તો રિયલાઇઝ થઈ જાય. Yes, sir. બધા ટ્રાન્ઝેક્શન 1st જુલાઈ થાય છે એવું માનવાનું છે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? Yes, Yes, sir. શું પૂછ્યું છે એક્ઝામમાં? તમને શું પૂછ્યું હતું? ખાલી બેલેન્સ શીટ.
શું પૂછ્યું તું? Balance. Balance. After giving effect of redemption, show your calculation in respect of number of equity share to be allotted and necessary cash payment. ઠીક છે, કેશ પેમેન્ટ ની વર્કિંગ નોટ પણ આપો. મેં તમને અહીંયા જ બધું કરી દીધું. બરાબર છે. હવે એમનામ આપણે નવી બેલેન્સ શીટ બનાવી. અગેન કહું છું, આ લોકો એક વસ્તુ કન્સિડર નથી કરતા. શું બેલેન્સ શીટ ક્યારની આપી છે? માર્ચની. March. રિડમ્પશન Yes, sir. થાય છે June. July. તો એપ્રિલ મે જૂન 3 મહિનાનું ઇન્ટરેસ્ટ આપવું કે ના આપવું પડે? Yes. sir. એને નથી લીધું. એમાં શું છે, એ લોકો એવું કન્સિડર કરે કે ડ્યુ ડેટ આપી નથી, કઈ કીધું નથી એટલે ઇન્ટરેસ્ટ નથી લીધું. બટ લોજિકલી ઇન્ટરેસ્ટ શુડ બી કેલ્ક્યુલેટેડ. હવે ઇન્સ્ટિટ્યૂટનું સ્ટડી મટીરિયલ નથી આપતું, તો આપણે મોડ્યુલનો સમ પૂછાશે તો ઈ જ ક્વેશ્ચન હશે. પણ તમને નોલેજ પર્પઝ માટે હું કહી દઉં છું કે 3 મંથનું ઇન્ટરેસ્ટ દેવું જોઈએ ખરેખર. હવે બેલેન્સ શીટમાં શું ચેન્જ થશે થોડુંક વિચારીને કયો. 5 લાખના ઇક્વિટી શેર હતા, 5 લાખને બદલે 1 લાખ નવા ઇક્વિટી શેર આપ્યા તો 6 લાખ. તો ઇક્વિટી શેર કેપિટલ 60 લાખ થઈ ગયા કે નહીં? કયો જીન મને. Yes, sir. Yes, sir. હવે રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસ નું થોડુંક વિચારો. જનરલ રિઝર્વ હતું એમાંથી આપણું જે ડીઆરઆર હતું 10 લાખ, તો ડીઆરઆર કઈ રાખવાનું નથી, તો એ જનરલ રિઝર્વમાં એડ થઈ જાય કે નહીં? ડીઆરઆર 10 લાખ. Yes, sir. તો જનરલ રિઝર્વ કેટલું થઈ ગયું? હવે 1 કરોડ થઈ ગયું. Yes, sir. Yes. ચલો પીએનઆઈ 10 લાખ હતું, બરાબર છે. તો ઓલું પ્રીમિયમ ઓન રિડમ્પશન, ભાઈ 5 રૂપિયા 105 આપી છે તો 5 રૂપિયા પ્રીમિયમ ઓન રિડમ્પશન થયું કે નહીં? sir. તો એ 1 લાખ ડિબેન્ચર એની ઉપર 5 રૂપીસ પ્રીમિયમ આપશું તો એ 5 લાખ આપશું કે નહીં? Yes, sir. Sir. તો આ 1 કરોડ હતું ઈ જનરલ રિઝર્વ, બરાબર છે. હવે પીએનઆર કેટલું આવશે? હતું 10 લાખ, એમાંથી 5 લાખ પ્રીમિયમ ઓન રિડમ્પશન, તો વધ્યું કેટલું? 5. ઓકે. નવા ઇક્વિટી શેર ઇશ્યુ કર્યા, એમાં સિક્યુરિટી પ્રીમિયમ આવશે 5,75,000. ઈ કેમ ગયું? ઇક્વિટી શેર અને 5.75. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? Yes, sir. Sir. તો ટોટલ રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસ કેટલું થયું? કયો જી. 1 કરોડ 10,75,000 થયું કે નહીં? Yes, sir. Sir. ચલો આ થઈ ગયું. હવે લોંગ ટર્મ બોરોઈંગ માંથી ડિબેન્ચર તો વયા ગયા, બરાબર. 1 કરોડ ના હતા તો વધ્યા કેટલા? હવે 65 લાખ વધ્યા કે નહીં? Sir. અધર કરંટ લાયબિલિટી માં નો ચેન્જ, તો 1 કરોડ 25 લાખ એઝ ઇટ ઇઝ આવશે. Sir. નાઉ પ્રોપર્ટી પ્લાન્ટ ઇક્વિપમેન્ટ માં નો ચેન્જ, 1 કરોડ 60 લાખ એઝ ઇટ ઇઝ આવશે. Yes, sir. Sir. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સોલ્ડ થઈ ગયા તો હવે આવશે નહીં. નહીં. ચલો અધર કરંટ અસેટ માં કઈ? અધર કરંટ અસેટ માં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે. યસ, આ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તો નીકળી ગયા, સોરી. અધર કરંટ અસેટ એઝ ઇટ ઇઝ 2 કરોડ આવશે. Yes. હવે કેશ નું થોડુંક વિચારો. કેશ નું 75 લાખ હતા પ્લસ 75 હતા, અહીંયા કરતો જાવ. કેશ નું નીચે 75 હતા પ્લસ 15 લાખ ના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વેચ્યા. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? હવે આ 60,000 શેર્સ ને કે ડિબેન્ચર ને કેસ આપશું, 25 ને કેસ આપશું, તો ટોટલ 85 ડિબેન્ચર છે. 85,000 ડિબેન્ચર એને કેસ આપવા પડશે. Yes, sir. then 85,000 ડિબેન્ચર ઇન્ટુ કેટલા રૂપીસ આપશું એક ડિબેન્ચર ને? 105. 1. તો કરો તો કેટલા થાય? 85,000 ઇન્ટુ 105. 89,500. 89,25 થાય છે. Sir. તો કેટલા વધે છે હવે કયો? 75,000. તો 75 75,000. 75,000 ખાલી વધશે કેસ ઓર બેંક. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? Yes. Sir. હવે જો એનું બેલેન્સ શીટ ટેલી કરો. આપણે આરે આન્સર 60 લાખ ટેલી થઈ ગયા. 1 કરોડ 10 લાખ 75 ટેલી. 65 એમ નંબર રહેશે કેમ કે ઈ તો બીજી લોન હતી. 1 કરોડ 25 લાખ એઝ ઇટ ઇઝ. પ્રોપર્ટી પ્લાન્ટ ઇક્વિપમેન્ટ એઝ ઇટ ઇઝ. કેસ ઓર બેંક 75 ને અધર કરંટ અસેટ 2 લાખ. ક્લિયર છે બધાને? Yes, sir. Yes, sir.
હવે એને વર્કિંગ નોટ કેમ કરી છે, આમ કરી છે, ચેક કરો. ટોટલ નંબર ઓફ ડિબેન્ચર કેટલા હતા? ટોટલ 1 લાખ હતા. એમાંથી સિલેક્ટેડ નોટ ઓપ્ટેડ ફોર કન્વર્ઝન 25, તો ઓપ્ટેડ ફોર કન્વર્ઝન 75, એના 20% કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ ઇક્વિટી છે તો 15, એને આપવાના 105, તો 15,75,000 ડિવાઈડ બાય ઇશ્યુ પ્રાઇસ 15.75, તો 1 લાખ ઇક્વિટી શેર 10 રૂપીસ વાળા ઇશ્યુ કરવાના. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? Yes, હા sir. સર. Sir. 1 લાખ ડિબેન્ચર હતા, 15 ને ઇક્વિટી શેર આપ્યા, તો વૈધા 85 ને 105 પે કરશું તો 89,25,000 પે કરશું. કેશ કેમ આવશે? 75 lakhs પ્લસ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સોલ્ડ 15 lakhs અને કેશ પે ટુ ડિબેન્ચર હોલ્ડર 89,25, તો રિમેનિંગ 75. મેં પહેલા જ તમને કેલ્ક્યુલેશન બધું સમજાવી દીધું. ઇઝ ઇટ ક્લિયર એવરીવન? હા સર. હવે આમાં અગેન કહું છું, એને 3 month નું ડિબેન્ચર ઇન્ટરેસ્ટ કન્સિડર નથી કર્યું. તો 3 month નું ડિબેન્ચર ઇન્ટરેસ્ટ કન્સિડર કરવું હોય તો શું થાય? એટલો પીએનએલ ઘટી જાય અને એટલું કેશ ઘટી જાય. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? Yes, sir. હા સર. પણ કાઈ નથી આપ્યું ડેટ ને એવું કાઈ, એટલે એને કન્સિડર નથી કર્યું. પણ કન્સિડર કરો ને તો એક પ્રોબ્લેમ થાય એવું હતું. શું કયો તમે? ટોટલ ડિબેન્ચર કેટલા ના હતા? 1 કરોડ ના હતા. હા સર. 1 કરોડ ઉપર કેટલા પર્સન્ટેજ વાળા ડિબેન્ચર હતા? જોજી 13.5. તો કરો તો 1 કરોડ ઇન્ટુ 13.5 અને ઇન્ટુ 3 મંથ ઇન્ટરેસ્ટ ગણો જી. $40,50,000. કેટલા આવ્યા? 40,50,000. 40 lakhs 40. Yes, sir. તમારી પાસે 1,80,500. કેશ કેટલું હતું? જોજી. હેલો, કેશ રિમેનિંગ કેટલું? ઓન્લી 75,000. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? Yes. તો બેંક એટલે ટૂંકમાં તમારી પાસે બેંક બેલેન્સ જ નથી એટલું. હવે આને મેં આમ પ્રેઝન્ટ કર્યો છે મોડ્યુલમાં, કોઈ તમને આખો સમજાવી દીધો. તમે એક અલ્ટરનેટિવ સોલ્યુશન મેં બનાવ્યું હતું કે તમે અલ્ટરનેટિવ સોલ્યુશન પણ કરી શકો એનું. પણ આ ચાર્ટ મેથડ થી કર્યું હતું. કેવી રીતના જો બધા લખવું હોય તો લખજો, વાંધો નથી કાઈ, પણ મોડ્યુલનું સહેલું જ છે. જો મેં કેવી રીતના કર્યું છે પ્લીઝ. કેલ્ક્યુલેશન ઓફ નંબર ઓફ શેર એન્ડ કેશ પેડ ટુ ડિબેન્ચર હોલ્ડર. સૌથી પહેલા 13.5% ડિબેન્ચર, 1 લાખ ડિબેન્ચર ઇન્ટુ 100, તો 1 કરોડ એને આપવાના પ્લસ પ્રીમિયમ પેએબલ ઓન રિડમ્પશન 5 લાખ, તો 1 લાખ ઇન્ટુ 5 તો 5 lakhs, તો ટોટલ પેએબલ ટુ ડિબેન્ચર હોલ્ડર 1 કરોડ 5 lakhs આપવાના હતા. એમાં ઓપ્ટેડ ફોર કન્વર્ઝન એન્ડ નોટ ઓપ્ટેડ ફોર કન્વર્ઝન. ઓપ્ટેડ ફોર કન્વર્ઝન કેટલા છે? 75,000. નોટ ઓપ્ટેડ ફોર કન્વર્ઝન કેટલા છે? 25,000. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? હા સર. Now 75,000 એમાંથી કન્વર્ટેડ 20% થશે તો 15,000 અને કેશમાં પેડ થશે 60,000. હવે નોટ ઓપ્ટેડ ફોર કન્વર્ઝન તો ઈ તો કેશમાં જ પેમેન્ટ હોય કે નહીં? Yes. Now these both paid 80% and redemption values how much? 60,000 debenture into 105 63 lakh અને 25,000 debenture into 105 26 lakh 25,000. બેનો ટોટલ કરો તો આ બે કેશ પેમેન્ટ છે 89,25,000. નંબર ઓફ શેર્સ ગોતવા હોય તો 15,75,000 ડિવાઈડ બાય ઇશ્યુ પ્રાઇસ 15.75, then number of equity share આવશે 1 lakh equity share. Divide into 2 parts. Share capital 1 lakh into 10 lakh. Security premium 1 lakh into 5.75 5,75,000. ચાર્ટ સમજાણો તમને આખો? હા સર. એવરીવન Yes, sir. અમે ચાર્ટમાં પ્રેઝન્ટ કર્યું છે. અગેન ઈ વર્કિંગ નોટ નો પાર્ટ તમે ગમે એમ કરી શકો. આઈધર યુ કેન ગો ફોર ધ ચાર્ટ ઓર ઇન્સ્ટિટ્યુટ નું મોડ્યુલમાં જેમ આપ્યું છે બે સાચો જ છે આન્સર. બેમાં સરખી રીતના આવડે. તમને હવે આવડી ગયું છે કેવી રીતના કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું. ઇઝ ઇટ ક્લિયર એવરીવન? હા સર. ચાલો તો બધા સમ કમ્પ્લીટ કરો. સૌથી પહેલા બેલેન્સ શીટ બનાવવાનું કીધું છે. મેઇન આન્સર બેલેન્સ શીટ થયો. તો બેલેન્સ શીટ અને વર્કિંગ નોટ. વર્કિંગ નોટ પહેલા કરશો તો વાંધો નથી, પછી બેલેન્સ શીટ બનાવજો. સ્ટાર્ટ.
સર આ કેસ માટે વર્કિંગ નોટ નથી કરી.
Let's start with the practical question number 2, which is given in the study material. One is already done. Now practical 2. Saro question છે, again very good question. Question number 2. Libra Limited, read properly. A listed company, underline that. ભાઈ આ શેમાંથી છે? લિસ્ટેડ કંપની છે. Other list. એમાં એવું નથી લખ્યું અધર ધેન ને, બરાબર? તો લિસ્ટેડ કંપની છે એટલું યાદ રાખજો. હવે લિસ્ટેડ કંપની હોય then first of all that required to create DRR કરવું પડે કે ના કરવું પડે? કયો જી? ના કરવું પડે. તો શું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું પડે કે ના કરવું પડે? Yes, sir. Karo. કરવું પડે. Please listen carefully. Listed company is given. Therefore, DRR is not required. Is it clear, everyone? Pehla? Yes, sir. Adjustment number A. Number of partly convertible debenture issued 2 lakh debenture issued. Face value and issue price is 100 per debenture. Convertible portion per debenture 60% is to be converted into equity share. Date of conversion on expiry of 6 months from the date of closing the issue. Close થાય યાથી within a 6 month. Now, date of closure a subscription list. Date of closure is given 1st May. 1st May. Date of allotment 1st June. 1st June. Then tell me, what is the redemption date? Redemption date કઈ છે? Redemption date which one? 6 months expiry of closure of the issue. May, June, July, August, September and October. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. 31st October 2011 is a redemption date. આ બધાને સમજાય પેલા? Yes, sir. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Very important. Wording is important. Now, date of allotment is 1st June. Issue મળશે 1st May. Now, rate of interest is 15% debenture. Payable ક્યારથી હોય interest હંમેશા? Date of allotment. And value of equity share for the purpose of conversion. Equity share 60% converted into rupees 60. That face value is 10 rupees. Then 50 rupees is known as a security premium. Is it clear? Yes, sir. Now very very important is given. Underwriting commission 2%. મિત્રો આપણે અંડરરાઇટર ને અપોઇન્ટ કર્યા છે. એટલે પબ્લિક જો ડિબેન્ચર ન લે તો કોને લેવા પડશે? Underwriters ને. અને એવું થયું જો નંબર ઓફ ડિબેન્ચર અપ્લાઈડ પબ્લિકે કેટલા અપ્લાય કર્યા? 1,50,000. આપણે કેટલા લેવા હતા? 2 lakh. 2 લાખ. તો 50,000 કોણે લેવા પડશે? ઓકે. તો હવે કમિશન જે 2% છે 2 લાખ ઉપર બધા ઉપર મળે કે ખાલી 50 ઉપર જ મળે? 2 lakh બધા ઉપર. ઓબ્વિયસ છે. Interest payable on debenture half yearly on 30th September and 31st March. Interest is payable 30th September and March. Write up the relevant journal entry for all transaction arising out the above during the year ended 31st March 2012. 2012 સુધીની બધી એન્ટ્રી લખવાની છે including cash and bank. by cash and bank સહિત જ એન્ટ્રી લખશું આપણે. તો સૌથી પહેલા એમનેમ સિમ્પલ વિચારતા જઈએ આપણે. મને કયો પહેલા તો તમે એમનેમ વિચારો બાળકો. જો તમારે 1st મે ડિબેન્ચર એપ્લિકેશન ના મની મળશે. કેટલા મળશે ઈ કયો? બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ડિબેન્ચર એપ્લિકેશન કેટલા આવશે? બેંક ટુ ડિબેન્ચર એપ્લિકેશન કેટલા આવશે? 1,50,000 આવશે. Yes.
150 into 100 કેટલા આવશે? 1 crore 50 lakh. 1 crore. ચલો એક એન્ટ્રી થઈ ગઈ 1 કરોડ 50 lakhs. પછી અલોટમેન્ટ કેદી કરવો છે? 1 જૂને કરવું છે તો એપ્લિકેશન Yes, sir. ડેબિટ 1 કરોડ 50 lakhs. હવે આ 50,000 ડિબેન્ચર કોણે પરચેસ કરવાના છે? Underwriter. તો અંડરરાઇટર અકાઉન્ટ ડેબિટ કરશું. Yes, sir. 50 lakhs આવશે. 2 હા. 15% ડિબેન્ચર 2 કરોડ આવશે. હા સમજાય છે બધાને? Yes, sir. Yes, sir. ભાઈ હા, અંડરરાઇટર sir. ને જે પે કરવાનું છે એ અંડરરાઇટિંગ કમિશન ઇઝ એ એક્સપેન્સ ફોર ધ કંપની. Yes, sir. Yes, sir. અંડરરાઇટિંગ કમિશન ગણો તો 2 કરોડ ઉપર 2%. 4 lakh. કોને દેવાનું હોય? અંડરરાઇટર ને દેવાનું હોય. Yes, sir. હા sir. તો અંડરરાઇટિંગ કમિશન અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ અંડરરાઇટર 4 lakhs. Is it clear? Yes, sir. હા sir. Same date. Now think. અંડરરાઇટર પાસેથી કંપનીએ 50 lakhs રૂપીસ લેવાના હતા towards the debenture. 4 lakhs અંડરરાઇટર ને દેવાના હતા towards the commission. તો નેટ અમાઉન્ટ કેટલી રિસીવ થશે અંડરરાઇટર પાસેથી? 46 lakhs. તો બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ અંડરરાઇટર 46 લાખ આવશે. Yes, sir. Now you have to make the investment. શું કામ? DRR ક્રિએટ નથી કરવાનું. શું કરવાનું છે? ખાલી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. શું કામ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ? Because the listed other listed companies. Is it clear? Yes, sir. હા sir. તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ નું બોલો તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેટલું કરશું? કોણ કહેશે? ચાલો કયો મને. ટોટલ 2 કરોડ છે ઇન્ટુ એમાંથી કેટલા પરસન્ટ કન્વર્ટિબલ પોર્શન છે? 60%. 60%. તો નોન કન્વર્ટિબલ પોર્શન કેટલો છે? 40%. અને એનું કેટલા પર્સન્ટેજ આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનું હોય? 15%. 15%. તો કેટલું થશે? 12 lakh. કેટલું? 12 lakh. 12 lakh. Is it clear everyone? મેઇન આ હતું. હા Is it clear? Yes, હા Yes, sir. sir. Now one by one there. Think about this. Detail is given. Read properly. First is first May. Bank account debit to 15% debenture application account 1 crore 50 lakhs. First June debenture allotted 15% application account debit 1 crore 50 lakhs. Underwriters account debit 50 lakhs because the 50,000 debenture has to take by underwriter. Then 50,000 debenture into 100 rupees has to be taken by debenture by underwriters to 15% debenture account 2 crore. Is it clear? Yes, sir. હા sir. Material sometime not written application my debenture application જ લખે છે 15% નથી લખતા. લખો ન લખો કઈ ફેર નથી પડતું. Now you have to give the underwriting commission same date. Underwriting commission is a expense to the company 4 lakhs to underwriters 4 lakhs. Being underwriting commission due is there 2% on 2 crore. ચાલો મારો ક્વેશ્ચન ફાઉન્ડેશન કેટલાની યાદ છે ખબર પડશે હમણાં. કઈ નો કીધું હોત તો અંડરરાઇટર ને કેટલું કમિશન આપે? What is the percentage of commission if it is not given? 2 not given, then 2.5%. ટોપિક લખાયો હતો. યસ મેઘના? 2.5%. વેરી ગુડ. 2.5%. શેર્સ ઉપર 5% and ડિબેન્ચર ઉપર 2.5%. આવી વર્કિંગ નોટ લખાવી હતી ફાઉન્ડેશન લેવલ. Is it clear? Yes, sir. Now next, underwriter, we have to pay the 4 lakhs for the commission, but has to receive 50 lakhs. and પાસે 50 લેવાના, 4 દેવાના. તો એવું ન હોય તું પેલા મને 50 આપ પછી હું તને 4 આપું. નહીં, net off. તો bank account debit to underwriters account 46 lakh. Is it clear?
Yes, sir. And same date, 1st June, DRR investment account debit 2 crore into non-convertible portion 40% into 15%. 12 lakhs to bank account. Is it clear? Yes, sir. Now think, Yes, sir. read question properly. What is the due date for interest on debenture? What is the due date? September and 31st March. March and September both given. Yes, sir. ચલો હવે સપ્ટેમ્બરે કેટલા મંથ નું ઇન્ટરેસ્ટ આપશું વિચારીને કયો. જૂન થી અલોટ થયા છે એમાં ઇન્ટરેસ્ટ માં લખ્યું છે કે અલોટમેન્ટ થી, તો જૂન, જુલાઈ, ઓગસ્ટ, સપ્ટેમ્બર કેટલા મંથ નું ઇન્ટરેસ્ટ થશે? 4. 4 months. તો ડિબેન્ચર ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ 2 crore face value into 15% rate of interest into 15% rate of interest into 4 months 10 lakhs to bank account. Is it clear? Yes, sir. Now Yes. debenture is redeem. Redeem ક્યારે થાય છે? તો કે 6 month from the date of application received. તો ડેટ કઈ આવી હતી? 31st ઓક્ટોબર આવી હતી આપણે ગણી ત્યારે. Yes, sir. Yes, sir. તો ઈ કે 60% પોર્શન માટેની જ વાત કરવાની છે, 60% પોર્શન માટેની. તો 15% ડિબેન્ચર અકાઉન્ટ ડેબિટ પેલા કયો 2 કરોડ હતા એના 60% કેટલા થશે? 1 crore 20 lakhs. ઓકે, એને ઇક્વિટી શેર આપવાના છે. તો ટુ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ ને ટુ સિક્યુરિટી પ્રીમિયમ કેમ નંબર ઓફ શેર્સ ગોઈતા આપણે? તો કે 1 crore 20 lakhs હતા ડિવાઇડ બાય 60 કરોડ કેટલા આવે છે? 20 lakhs. 20 lakhs નું આવે 2 lakhs આવતા હશે. 2 2 lakhs. हाँ सर 2 lakhs 2 lakhs ઇક્વિટી શેર આવશે અને ફેસ વેલ્યુ 10 રૂપીસ છે તો 20 lakhs કેપિટલ અકાઉન્ટ આવશે. Yes, sir. And 1 crore is security premium account. Is it clear? Yes, sir. Being 60% debenture converted into equity share of 60 at the face value 10. Is it clear? Yes, Yes, sir. sir. હવે અહીંયા આપણું મોડ્યુલ નું કેલ્ક્યુલેશન બે અલગ કરી શકો. મોડ્યુલ શું કરે છે? તો 60% કન્વર્ટ થાય તો બાળકો આ 60% છે એને ઓક્ટોબરમાં મીન્સ સપ્ટેમ્બરમાં ઇન્ટરેસ્ટ આપ્યું બરાબર છે, પછી ઓક્ટોબરમાં 60% રીડીમ થયા તો એને ઓક્ટોબરમાં છે બરાબર એને ઇન્ટરેસ્ટ આપવું પડે કે ન આપવું પડે? આપવું પડે. આપવું પડે. તો એને શું કર્યું છે કાંઈ વાંધો નહીં પણ એને ડ્યુ ડેટ જ આપ્યું છે. સ્ટડી મટીરિયલ એવી રીતના આપ્યું છે ડ્યુ ડેટ 31 માર્ચ છે તો 31 માર્ચ જ આપશું બધાને જેટલા રીડીમ થયા છે એને રીડીમશન થયું ત્યાં સુધીનું અને બાકીને 31 માર્ચ છે તો એને એવું કર્યું છે. શું કર્યું છે એ કહું તમને બરાબર. આયા કેટલા મંથનું ઇન્ટરેસ્ટ આપવું પડે ઈ કયો હાલો? એક મહિનાનો. ક્યારે આપ્યું હતું? 1 month. ધ્યાન આપજો બધા કે 60 lakhs is redeem sorry 60% 1 crore 20 lakhs is redeem 31st ઓક્ટોબર તો એના ઉપર કેટલા મંથનું ઇન્ટરેસ્ટ આવે? 1 મંથનું જ આવે. તો 1 crore 20 lakhs ઉપર 15% રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઇન્ટુ 1 મંથ તો 1,50,000 બાકીના 80 lakhs રિમેનિંગ 80 lakhs 15% ઇન્ટરેસ્ટ એન્ડ 6 મંથ તો 6 lakh total interest come to 7,50,000. then entry is debenture interest account debit 7,50,000 to bank account 7,50,000. Is it clear? Yes, sir. This is as per study material. If you want to do, then first of all 1 crore 20 lakhs ઉપર તમે 1 month નું interest આપો ખાલી 31st ઓક્ટોબરે જ એન્ટ્રી કરી નાખો અને 31st માર્ચે તમે રિમેનિંગ 80 lakhs ના ઇન્ટરેસ્ટ ની એન્ટ્રી કરો એમ પણ ચાલશે. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. અને ભાઈ મોડ્યુલ ની હજી એક ભૂલ છે કે એને એમ કીધું છે પાસ ઓલ નેસેસરી જનરલ એન્ટ્રી અપ ટુ 31st માર્ચ. તો 31st માર્ચે ડિબેન્ચર ઇન્ટરેસ્ટ છે એ એક્સપેન્સ કહેવાય એ તમારે ક્યાં ટ્રાન્સફર કરવો પડે? Profit and loss account. એની એન્ટ્રી એ લોકોએ નથી આપી મેં કરી નાખી છે. પીએનએલ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ડિબેન્ચર ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટ 750 આ અને પેલા 10 lakhs તો ટોટલ 17,50,000. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? Yes, sir. Yes, sir. ક્લિયર થાય છે? Yes, sir. કરી શકશો 1 મંથ નું 31st ઓક્ટોબરે કરો
રિમેનિંગ નું 31 માર્ચે કરો એમ કરો અથવા મોડ્યુલ પ્રમાણે કરો, આન્સરમાં કઈ ફેર નહીં. કેમ કે ઇન્ટરેસ્ટ કેલ્ક્યુલેશન તો આપણે સાચું જ કર્યું છે, 31 માર્ચે કહ્યું તો મોડ્યુલ પણ એમ કરે છે, ડ્યુ ડેટ જ આપે છે, એટલે 31 માર્ચે જ એને ઇન્ટરેસ્ટ આપ્યું છે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? હા સર. ચાલો, એવરીવન ક્લિયર? ખાલી એન્ટ્રી જ પૂછી છે, બધાને ક્લિયર થાય છે? સારો ક્વેશ્ચન. Yes, sir. આમાં ડીઆરઆર નહોતું ક્રિએટ કરવાનું, ખાલી શું કરવાનું હતું? DRRI. DRRI. કેમ કે આમાં ડીઆરઆર ની જરૂર નથી. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? Yes, sir. હા સર. Yes, sir. ચલો, ટેક a screenshot quickly. 1 જૂન સુધીની ટેક a screen. રાખી દો ને. આખો બહુ નહીં સમય, લગભગ બહુ થઈ જશે. હાલશે? દોઢ sir. ઝૂમ થઈ જાય. ઝૂમ થાય છે? હેલો, Yes, sir. યસ સર. હા સર ડન. ફરીથી 1 જૂન સુધી જેને ઝૂમ માં જોતું હોય સ્ક્રીનશોટ ડબલ લઈ લ્યો, અને ધેન આફ્ટર 1 જૂન પછી ક્લિયર? Yes, sir. હા સર. Now tomorrow lecture is very very important because we will start the method number 4, debenture cancel by purchase in open market. તમારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અકાઉન્ટનું રિવિઝન કરીને આવજો. કમ ઇન્ટરેસ્ટ એક્સ ઇન્ટરેસ્ટ હું પણ તમને કરાવીશ. તમને થોડો કંઈક પ્રોબ્લેમ હોય કોન્સેપ્ટમાં તો એ પણ અહીંયા આવી જશે, કેમ કે આખો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અકાઉન્ટનો કોન્સેપ્ટ આમાં ઇન્ક્લુડ થશે લાસ્ટ મેથડમાં. તો ટુમોરો વી વિલ સ્ટાર્ટ મેથડ નંબર 4, redemption of debenture by purchase in open market and cancel it. Is it clear? હા સર. તો કાલે આપણે ચાલુ કરશું મેથડ નંબર 4. અપ ટુ નાઉ એની ક્વેરી સ્ટુડન્ટ? બધાને ક્લિયર છે બધું? યસ. એવરીવન? Yes, sir. ઓકે. યસ સર. હેવ અ નાઇસ ડે બોયઝ એન્ડ ગર્લ્સ. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ સર. Thank you, sir. Thank you.